Is it screen is visible, ma? Screen ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. All of you, is it audible or not? Audible, sir, but screen is not visible. Screen ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ ಈಗ? ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು Visible, sir. Visible, sir, but blur ಇದೆ sir. ಬ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ. ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು. Read anyone. Sir, blur ಇದೆ ಸರ್, ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟಿರಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಆಡಿಯೋಬಲ್ ಇದೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದೇನಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲರ್ ಇದೆನಾ ಮತ್ತೆ? Still blurry, sir. ಇನ್ನೂ ಬ್ಲರ್ ಇದೆನಾ? Now you can see this. ಈಗಲೂ ಬ್ಲರ್ ಇದೆನಾ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. So today we'll start that is regular expression. Regular expression. So regular expressions are used to extract the required information from the given data by following pattern. Is it audible now? Yes, sir. Right. So regular expressions are used to extract the required information from the given data by following patterns. Second point, regular expressions are also used to check whether the given input data is in the proper format or not. So regular expressions ಅಂತಂದ್ರೆ where we can see these regular expressions in the sense the format should be, we can see anywhere. Example, you can see in terms of the email verification ಅಥವಾ phone number. ಹೌದಾ, phone number ಅಂತಂದ್ರೆ at least it should be have a 10 digit numbers. Yes or not? Yes, sir. If you entered as a 9 digit, whether it will take or it will throw an error? Error, sir. It will throw an error because mobile number should consist at least 10 digit numbers. That is the verification, that is the regular expression. Again, go for another example, email ID verification. Email ID verification in the sense, can anyone tell me that how can you able to have a email ID? Email ID should consist like username, @ domain name, right? So this is the format where we can able to
enter the perfect format. Like if you have something roja at gmail.com. If you remove the at the rate symbol, definitely it will throw an error because at the rate symbol indicates that domain name over here. ಹೌದಾ, at the rate ಇರಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಜನರಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ should consist of starting capital letter, minimum 6 character letter either uppercase or lowercase, and number and special character. These features should be consist of a password verification. If you entered only the number, some of the website it won't take, some of website it will take, but we have a password verification should be have like a weak password, medium password, strong password. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವೀಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ಈಸಿಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ upper case, lower case, special symbol and as well as a number, if you follow this format, definitely no one able to crack your password. This much of security should be given over here. These types of verifications are called as a password verification, and sometimes we can also say it is a regular expression. So this is the second point. Third point we have in regular expression is the regular expression which are supported by the Perls are also supported by the Python. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೈಥಾನ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ programming language and Python language. Python is providing the built-in function to work with regular expression easily. Python ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, built-in functions ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So we have a built-in function with regular expressions. Next, last point. All the predefined functions which are related to regular expression are present in remodel. All the predefined functions which are related to regular expressions are present in remodel. Predefined function ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೂಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Next, special characters which are used in regular expressions are. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ generally we can able to represent it matches 0 or more occurrence of the preceding character. 0 or more ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. if you mention like A, B, asterisk, C. Again, if you mention like A, C, A, B, C, or A, B, B, C, or else A, B, 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 and C. So, this is the valid characters. This is the valid character or valid special character. We need to say that first one is called as a character called first one, that is asterisk. Asterisk can be able to implemented in this format. If it is invalid, how to show invalid in the sense? Invalid are nothing but if you mention that B, B, D, C, this is the invalid one. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು 0 ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ?
So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ B capital ಇದೆ, again B small ಇದೆ, so we can't define like this. Okay, so it is called as a invalid expressions. Okay, so now, so first one is asterisk is over. Now second one, special character, that is plus. So plus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it matches one or more occurrence of the preceding character. It occurs one or more. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, it matches zero or more occurrence of the preceding character. Asterisk ಅಲ್ಲಿ zero or more, but plus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it matches one or more occurrence of preceding character. So how can able to add here? Let us see here. Let us take one example here. A, B plus C. Again, A, C, A, B, C, A, B, B and C. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, it matches one or more occurrence of the preceding character. One or more preceding character ಅಂತಂದ್ರೆ this indicates that error. Why? Because we have missed one character, that is called as a B. For that sake, this indicates the error, and these are the valid expression. So this is the second special character, that is called as a plus. Next one. Next symbol we have here, that is third one, that is question mark. Question mark says that it matches 0 or 1 occurrence of preceding character. 0 or 1. ಇಲ್ಲಿ 0 or more ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು, 0 or more. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 or more. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 or 1. Clear? So 0 or 1, not one more than 1. Clear? 0 or 1 occurrence of preceding character. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು once it has use ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ not more than one time. So let us use here A, B, question mark, C. A, C, A, B, C, A, B, B, C. This is the invalid one, because we are repeating 2 times of B character. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, invalid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because 1 ಸತಿ ಅಥವಾ 0 ಸತಿ, not more than 1 times. Clear? ಇಲ್ಲಿ 2 times repeat ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ invalid ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ. Right? Next, P, E, R, question mark, P, E, A, question mark, R, L. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು PRL, PEARL ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fourth one we have here dot. Fourth one we have a dot operator. So dot ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ period operator, it matches any single character. It matches any single character. Single character ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. A dot C, is it audible? Yes, sir. Right. A dot C ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ AGC, ASC, $C, ABCD, it is an invalid one. Which one? This is the invalid. ABCD, it matches any single character. Matches ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ನಾವು AGC ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ an error type over here. Next, fifth one we have, that is big bracket, open and close brackets. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? It matches any single character in a given list. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಗಿವನ್ ಲೀಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BAEIOU ಅಂಡ್ D. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು BAD ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ B8D ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. BID, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ, I ಇದೆ, D ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BOD ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ, O ಇದೆ, D ಇದೆ, ಹೌದಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಬಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಬಟ್ 8 is not available in the list, so it is a invalid one. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪೀರಿಯಡ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is it clear? Yes, sir. Sixth one, special character, we have what kind of operator it is? Anyone? What kind of operator it is? ಇದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಾನೇ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. X, Y, Z, B, A, E, I, O, U, D. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. BAD ಬ್ಯಾಡ್, BED ಬ್ಯಾಡ್, BID ಬಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ BAD ಮತ್ತೆ BID ಮತ್ತೆ BED ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ BAD ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ BPD ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ XYZ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 6th one. Next, 7th one we have here, that is a minus symbol. Minus ಅಂತಂದ್ರೆ it matches any single character in the given range. Given range ಅಂತಂದ್ರೆ x of a to n of y. ಅಂದ್ರೆ a ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ a ಬರ್ಬೋದು, b ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, c d e ಅಪ್ ಟು a to e ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. AXAY, XBY, XEY, XFY. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಎಫ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಆಫ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ,ಹೌದಾ. ಸೊ XFY ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Is it clear?
Is it understood? ಸೊ ರೇಂಜಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ರೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೇಂಜಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0 to 9 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. 0 to 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ A to Z. A to Z ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A to Z ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದಾಗ A-Z ಅಗೇನ್ A-ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Z. ಇದು ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್, ಅದರ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. A to Z ಅಥವಾ A to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A to ಸ್ಮಾಲ್ A to Z ಅಥವಾ 0 to 9 ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ನಂಬರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Next, if whenever we use not symbol, that is apart from ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ not of 0 to 9, not of A to Z ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆಫ್ A Z ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ A to Z ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ A to Z, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A to Z. ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು A to Z, A to ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ 0 to 9 ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎನಿ ಒನ್ ನಾನ್ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7th ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one, that is called as a division symbol. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜಾವಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್, ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೀವು ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜಾವಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒನ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. ನಿಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? No, sir. Suffering fever, sir. Okay, another 5 minutes I will engage. Later we'll go for next class. Okay. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನ ಇದಾವೆ 11 ಇದೆ, 8 ಟೋಟಲ್ 20 ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಟಿಲ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ ಟು 12 o'clock we'll complete this class. Okay. Any doubts regarding today's session?
ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇಂದು? No, sir. What about remaining peoples? No doubts remaining. No, sir. Right. Up to 12 o'clock hold on ಮಾಡಿ 12 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಕಾಣ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೀಗ? Is the screen is visible? Yes, sir. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Yes, sir. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ? If you are willing to hear the class, then I will continue, or else tomorrow I will continue the class. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? Stop ಮಾಡಿ sir. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಾ? ಶೈನ್, ಗೌಡ? Yes, sir. ಹಾ ಹೇಳ್ಮಾ.